नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। संदेश खाली का एक और स्टिंग ऑपरेशन आ गया है और इसमें भी वही गंगाधर कयाल नाम का आदमी है जो संदेश खाली ब्लॉक नंबर 2 का बीजेपी का मंडल प्रमुख है। और ये जो कहानी है, इस कहानी के बाद में बार बार इस पूरे, पहले भी बताता हूँ इसमें है क्या। इस स्टिंग ऑपरेशन में जो गंगाधर कयाल है वो हिडन कैमरा लगा हुआ है और उसमें वो आदमी कह रहा है कि किस तरह से पैसे देकर 2-2 हज़ार रुपए देकर संदेश खाली की महिलाओं को प्रोटेस्ट में शामिल किया गया था। पिछले स्टिंग ऑपरेशन में इसने कहा था कि संदेश खाली में जो बलात्कार के आरोप हैं वो गलत हैं। अब इसने कहा था कि नहीं कहा था, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये आदमी जो इसमें आ रहा है ये कह रहा है कि मैं स्टिंग ऑपरेशन में नहीं हूं और ये हाईकोर्ट में भी गया है कि इसके कारण मेरी दिक्कत हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है। जाहिर बात है, बीजेपी का नेता है और उसका हिडन रिकॉर्ड कर लिया जाए तो अगर सच्चा स्टिंग भी होगा तब भी वो आदमी यही करेगा और क्या करेगा। उधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि टेक्नोलॉजी की मदद से स्टिंग को बदल दिया गया है और तृणमूल कांग्रेस का कहना यह है कि ये पूरा फर्जी है। यहां तक कि संदेश खाली की महिलाओं से मोदी जी तक की बात कराई गई थी, इसलिए ये मामला और गंभीर हो जाता है। तो ये जो स्टिंग ऑपरेशन है इसमें गंगाधर कयाल कथित रूप से जो उसमें दिखाई दे रहा है, उस आदमी का कहना यह है कि उसने जो है वो बाकायदा पैसे देकर, हमको ऊपर से आदेश आया था, पैसे देकर हम लोगों को ले जाया गया। हमसे कहा गया कि संदेश खाली की महिलाओं को प्रदर्शन में लेके चलो। सब महिलाओं को 2-2 हज़ार रुपये दिए गए, जिसके बाद वो प्रदर्शन में गई। और उसके बाद में बीजेपी ने जो खबर बनाई थी वो ये थी कि संदेश खाली की महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। मामला ये है कि जो खबर थी पूरी की पूरी, आपको अगर संदेश खाली कांड ना पता हो, एक शाहजहां शेख नाम के टीएमसी का नेता है, उसके ऊपर आरोप था कि उसने उस संदेश खाली इलाके में बहुत सारी ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है और वहाँ की महिलाओं का यौन उत्पीड़न हुआ है और वहाँ पर उसके लोग गुंडे की तरह घुमा करते थे, कभी भी किसी महिला को उठा लेते थे। ये मामला पहले किसी को नहीं पता था। फिर अचानक एक बार ईडी जब रेड डालने गई और उसके बाद जब उसने, शाहजहां शेख ने उसका विरोध किया, सीबीआई का विरोध किया, तृणमूल कांग्रेस भी उसके साथ खड़ी हो गई, तो फिर अचानक ये बहुत सारी महिलाएं निकल के आने लग गई और उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। फिर कई सारी महिलाओं का प्रदर्शन हुआ और इसके बाद से संदेश खाली को लेकर एक गंभीर आरोप बन रहा था। और उस पूरे संदेश खाली कांड को लेकर बंगाल में जितना ज़्यादा बज़ नहीं था, उससे ज़्यादा बाकी देश में, चूँकि मुस्लिम था वो जो नेता था, पूरे देश में सोशल मीडिया और बाकी जगहों पे इस कैंपेन को चलाया गया था। अब ये जो नया स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, दूसरा स्टिंग ऑपरेशन, एक स्टिंग ऑपरेशन मैं पहले आपको दिखा चुका हूं, तो ये जो दूसरा स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, इसके बाद में एक अजीब सी स्थिति बन गई है। हम दावा नहीं कर सकते हैं कौन सच बोल रहा है, बीजेपी सच बोल रही है या तृणमूल कांग्रेस सच बोल रही है, लेकिन ये चौथे चरण का चुनाव होने वाला है बंगाल में। बंगाल, बिहार और यूपी 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे 8वें चरण में चुनाव होगा और इसमें अच्छी खासी, मेरे ख्याल से 8 सीटें हैं जो बहुत अहम सीटें हैं तृणमूल कांग्रेस के। जब चौथा चरण आने से पहले इस स्टिंग ऑपरेशन के आने का मतलब ये है कि अब राजनीतिक घमासान जबरदस्त होगा। इसमें हाईकोर्ट जा ही चुका है वो आदमी गंगाधर जिसका स्टिंग ऑपरेशन है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग, जितने भी बीजेपी के नेता हैं, महिला मंडल हैं, वो सारे के सारे इसमें कूद पड़े हैं और ये अपने आप में बंगाल की राजनीति का धीरे धीरे करके सेंटर पॉइंट बन रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ये स्टिंग ऑपरेशन गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जाके लोगों को दिखा रही है कि बीजेपी वाले देखो कितने टुच्चे हैं, जरा से वोट के लिए महिलाओं की अस्मत से खेल रहे हैं और इतने झूठे झूठे आरोप लगाए, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने की कोशिश की, वगैरह वगैरह। तो ये अपने आप में बड़ी रोचक चीज है और इस पूरी बातचीत को सुनते समय आपके मन में आ रहा होगा कि वो स्टिंग ऑपरेशन क्या है, कहाँ है, कैसा है, तो आप उस स्टिंग ऑपरेशन को सुन लीजिए। कॉन्वर्सेशन विद गंगाधर कोयल, बीजेपी मोंडोल सभापति संदेश खाली 2. Hear him reveal the details of the women who were paid to file fake complaints in Sandesh Khali. আজকে শুভেন্দু দা তার লোকদের দিয়ে টাকা পাঠানো, মোবাইল পাঠানো, সব সাপোর্টগুলো দিচ্ছে বলে। শুনুন দাদা, খালি ইসে কিচ্ছু খালি হাতে হবে না, খালি হাতে কখনো হয় আমরা না দীর্ঘদিন করে আসছি, আমরা বঞ্চিত হয়ে আসছি, সে ঠিক আছে, আমরা মেনে নিতে পারবো। আমরা দেশের স্বার্থে লড়ছি, অখণ্ড ভারত চাই আমাদের, সেটা কেন চাই সেটা আমাদের নিজেদের, আমরা সেটা জানি, কিন্তু সবাই ওই কথা শুনে আর মুখ পেট ভরবে না। ঠিক আছে, ওটা দেখবেন আপনার হাতে গুনে 10 জন সন্দেশখালীতে পাওয়া যাবে না, তাই তো বললাম।
সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে আপনার 1 টাকা ছাড়া সে কথা বলবে না আজকে এই যতই পুরানো কার্যকর্তা। আমি তো নিজে বুঝতে পারছি, আমার জেলার লিডাররাও আমার সন্দেশখালীতে আছে। সেটাই আজকে তাদের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে পাবেন না, মাঠে দেখতে পাচ্ছেন না, তারা ইগো তৈরি করছে আপনার যত রকম। হ্যাঁ ইয়ে উঠে যাচ্ছে, কয়েল উঠে যাচ্ছে, তাহলে আমরা কেন পেছনে পড়ে থাকবো? আমি এই জায়গাতে এসেছি, আমি এই জায়গা চেয়ার দিয়ে দেবেন, আমাকে কাজ করতে হবে। আর কাজ শুনুন, আরে তখন আমি বুঝতে পারবো মাঠে খেটে আসছে, মাঠে খেটে আসে। আর মাঠে খাটছি বলে ওদের একটু ইচ্ছে হচ্ছে, এবং ওদের থেকে অনেক প্রশাসনিক দিক আমি অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছি, এবং অনেকটা সংগঠনকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, যেটা কিছুই ছিল না। বুথ সভাপতি ফল দেওয়া হতো তো। তবে আপনার কাজ নিয়ে কিন্তু দাদা খুব খুশি, ঠিক আছে, একদম পরিষ্কার বলতে হবে। আচ্ছা, এবার দাদা আমাকে একদম পরিষ্কার কতগুলো জিনিস হিসাব দেয়, একদম খোলাখুলি ভাবে। এই আন্দোলনকারী যে মহিলারা আছে, কারণ দেখুন, ফার্স্ট আমাকে যে মহিলারা আন্দোলনটা করেছে তাদেরকে আগে সাপোর্ট তাদের, কারণ ওরা জ্বলেছে, ওদের টিভিতে মুখ দেখিয়েছে, ওরা ফ্যামিলিগত, মানে ওরা অলরেডি তো টার্গেট, ওরা আইডেন্টিফাই হয়ে গেছে। তাহলে আগে এদেরকে আমাকে সামনে আনতে হবে, রাখতে হবে, কারণ এদেরকেও তো প্রতি মুহূর্ত বিরোধী নেওয়ার চেষ্টা করবে। তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আগে এইদেরকে আমাকে সামলাতে হবে। আর এই যারা প্রতিবাদ করেছিল, আন্দোলন করেছিল সেই সময়, তাদের মধ্যে কত মহিলা অলরেডি টাকা পেয়েছে, কিছু হলেও পেয়েছে, অলরেডি কত হবে সংখ্যা? 72 জনের মতো পেয়েছে। 72 জনের মতন পেয়েছে। একবার পেয়েছে না দুবার তিনবার? একবারই এসছে। এটা ঠান্ডা লাগে, কম যদি হঠাৎ করে ভোল্টেজ বেড়েছে, এটা কিন্তু মাল উড়ে চলে। আচ্ছা, এই 72 জন মহিলাকে আমরা একবার করে টাকা ওদের দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, মোবাইল পেয়েছে কেউ পায়? ওইদিকে তো মোবাইল পেয়েছে, ওই শান্তনের এলাকায় মোবাইল পেয়েছে, আপনার এখানে মোবাইল পাইনি। আচ্ছা, আপনার এই আন্দোলনটাকে জারি রাখতে গেলে মোবাইলের প্রয়োজন আছে কিছু মহিলার? কটা, মানে মনে হয় কটা মোবাইল আপনার প্রয়োজন আছে? আমার ধরুন আছে তো প্রচুর, কিন্তু আপনারা কত আর সহযোগিতা করবেন? 10টা দিলে ভালো হয়, মিনিমাম একটা রেঞ্জের মধ্যে, সেটার মধ্যে আমরা দেখব। সেটা 10টা দিলে আমার মোটামুটি 10টা মোবাইল দিলে আপনার কভার হয়ে যাবে। আচ্ছা, কিন্তু আবার এরকম হবে না তো একটা মহিলাকে দিলে আরেকটা মহিলা মুখ ভার করে বসে রইল? সেটা জানতে দিলে হবে, জানতে দিলে হবে। আচ্ছা, এই 72 জন আন্দোলনকারী মহিলাদের যে টাকা পয়সা দেওয়া হয়েছিল, অ্যামাউন্ট কি ছিল? 2000-এর বেশি ছিল। ওদের কি ছিল জানেন? লিকুইড ক্যাশ বলেছে শান্তনু, যেটা দেওয়া হয়েছে 5000। খামে ও বলেনি যে খামের আমার কি আছে। না, খামে না, ওর এমনি 5000 টাকা করে ও ওখানে মহিলাদের দিয়েছিল, লিকুইড দিয়েছিল। আমাকে ফটোটা ওটা হচ্ছে আপনার জেলিয়াখালী বেড মজুর 1-2 এদের ওদের ওইটা দিয়েছিল। আচ্ছা, এইখানে এবারে দাদা আপনি বলুন, আপনার মোটামুটি আমরা এই খরচাগুলো তো আলাদা হচ্ছে, আপনার কিরকম একটা ফান্ড হলে চলতে পারবে মিনিমাম, মানে যত রকম কিরকম ফান্ড আপনার হাতে একটা থাকলে আপনি মোটামুটি চলতে পারবেন? 1 লাখ হলে চলা যাবে। এই খরচাগুলো তো অন্য ধরন করে দিচ্ছে, ঠিক আছে দাদা। এটা কি হচ্ছে, আজকে এখানে হট করে 10টা বাইক নিয়ে যেতে হবে, তেল ভরে দিতে হবে, তার হ্যান্ডসের টিফিন থেকে শুরু করে এগুলো লাগে কিছু কিছু। ওই যে আপনার কিছু কিছু আছে কারণ আমি একটা ধরুন কোলাঘাটিতে মিটিং হচ্ছে, আমারও তো নিরাপত্তার একটা অভাব বোধ করি, কারণ আমি মেন লোক, মানে আমি বসে গেলেই নির্বাচন শেষ। 10টা ছেলে আমাকে আর রিসিভ করে নিয়ে যাবে, 10টা বাইকে। তেলটা না দিলে আসবে, তেল, রাতের তেল, হ্যাঁ
গাড়ির তেল শরীরের তেল দুটোই দিতে হবে। ঠিক। আচ্ছা এবারে আপনি বলুন, কারো হয়তো মোবাইলে একটু পয়সা ভরে দিতে হবে, এগুলো দিতেই হবে, দিয়েছি তো আমি, ঠিক আছে। আচ্ছা এইখানে এবারে আপনি আগের দিন আপনার সাথে কথা হলো যেটা, যে মোটামুটি এখন যদি 50টা মহিলাকে আমরা সাপোর্ট দিতে পারলে আমাদের স্ট্রং হয়ে যাবে, মানে এই আন্দোলনটাকে আবার আরো জারি হবে, আরো জারি রাখবে এবং সংগঠন আরো মজবুত জায়গায় আরো কন্টিনিউ করে নেওয়া যাবে। এবং সেটা আমি তালিকাটা আমার প্যাডে লিখে আপনাকে আর হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবো। না না হোয়াটসঅ্যাপে দেবো না, লিখি তো। তেমন তো এরা কোথা থেকে কি সার্ভেলেন্স করছে দাদা আমরাও তো জানি না। তার থেকে আমরা হাতে লিখে নিলাম, আপনারও ঝামেলা আমারও ঝামেলা না। তার থেকে আমরা হাতে লিখে নিলাম, আপনারও ঝামেলা আমারও ঝামেলা। হোয়াটসঅ্যাপে দিলে একটা প্রুফ তো কোনো না কোনোভাবে থেকে যাচ্ছে, প্রসেস শুরু করে। আচ্ছা প্রসেস শুরু করে। আচ্ছা আর হচ্ছে দাদা এবার বলেন আপনার এই যে মহিলা থেকে ভালো তো এই যে মহিলা থেকে শুরু করে আপনাদের টিম, আপনাদের কি করতে হবে, কিভাবে করলে ভালো হয় না সেটা আমরা সেটা আমরা করছি। এই পুরো যে টিমটা রয়েছে, পড়ে এসো যাও আপনাকে ভোট অবধি টোটাল মদের সাপ্লাই কিরকম লাগবে? মহিলাদের জন্য আলাদা করে বললাম, পুরুষদের জন্য আলাদা করে বললাম। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় বেশি লাগে, মোটামুটি লাগবে। হ্যাঁ 3টে অঞ্চলে প্রায় 50টা বুথ আছে। হ্যাঁ অঞ্চলে 50-এর বেশি বুথ আছে আপনার? 50টা আছে। 50টাই? 50টা। আপনার এইটাতে কটা বুথ? সন্দেশখালী? সন্দেশখালী 10টা। 10টা আছে। ওইগুলো এটাতে বেশি মত লাগবে, বেশিটা তো বেশি মত লাগবে না, কারণ এটাই এই স্ট্রিটে এর মধ্যে বেশি আছে, মুসলিম কম আছে, তখন 300-350 মুসলিম আছে, আর নেই মুসলিমদের তো আমরা। আচ্ছা এখানে মোটামুটি আপনার মহিলাদের জন্য কতটা লাগতে পারে আর পুরুষদের জন্য কত লাগতে পারে আমাকে একটু আইডিয়া দেয় ভোট অবধি? এখান থেকে শুরু একদম মানে এখন থেকে ভোট অবধি, মানে একদম ভোটের দিন অবধি আমার যা যা আমার লাগবে। আমার এই 10টা বুথের জন্যই বলবো। না 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 পুরো টোটাল আপনার মন্ডল, আপনার মন্ডল, আপনার দায়িত্ব। ওটা তো আইডিয়া নেই কিভাবে, তাও মোটামুটি একটা কারণ বলুন তো, আমাদের এখন থেকে আমার বাজেট না করলে দাদা লাস্ট মোমেন্টকে সামনে উঠতে পারবো না। ধরুন 5,000 টাকা যদি ধরা হয় পার বুথ, তার মানে আমার আপনার হচ্ছে 50টা বুথ, 50টা 5-5 25 2.5 লাখ টাকা বেরিয়ে যায়। আর এর মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা কত থাকবে এই মদ খাওয়াতে? মহিলাদের সংখ্যা ধরুন প্রায় 30% মহিলা, 70% পুরুষ। আচ্ছা এই মহিলাদের মধ্যে আমাদের আন্দোলনকারী মহিলারাও থাকবে তো? আন্দোলনকারী মহিলারা তো সবাই না, যারা থাকে হ্যাঁ তারা তো থাকবে, ওইটাই বলছি, যারা খাচ্ছে তারা ওর মধ্যে ইনক্লুডেড থাকছে, মানে ওদের হয়ে যাবে এবং ওদের জন্য ওরা আলাদা আলাদা নিয়ন্ত্রণ, পুলিশের সঙ্গে মেশার কোনো দরকার নেই। ঠিক। আর তাতে ছেলেরাও হেল্প করবে ওদেরকে দেওয়ার, কিন্তু ব্যাকে ওদের সঙ্গে থাকবে, একদম সঙ্গে থাকবে না, ব্যাকে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে এখানে মানে কম বলেছি আমি, ওটাই ঠিক আছে, ঠিক আছে ওটাই করুক। অন্তত প্রথম লোকসভাটা জেতাও, তারপরে পরে বিধানসভার ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা একদম আপনারা রয়েছেন, মানে তাহলে আমার একটু সুবিধে হয়ে যায়। আমার 30 হলো 70 হলো, এটা গেল। এবার দাদা বলুন আপনার আর্মস সাপোর্ট লাগবে মণিপুর আর কুড়াকাটি। সন্দেশখালী আমার লাগছে না। এখানে কি ধরনের আর্মস লাগে? পিস্তল, বোম, মানে লাগে কি ধরনের? আপনি তো এরিয়ার, মানে কোন ধরনের জিনিসটা এখানে বেশি লাগে?
পিস্তলই লাগবে বেশি। কটা পিস্তল লাগবে? ধরুন পোড়াকাটির জন্য 30 আর মণিপুরের 20, 50টা হলে ঠিক আছে। কাটিতে 30 আর মণিপুরে 30, মণিপুরে 20, মণিপুরে 20, পোড়াকাটিতে 30। আচ্ছা, এই যে 50 যাদের হাতে দেবেন তারা এটা ইউজ মানে তারা এটা ইউজে অভ্যস্ত তো? এটা অভ্যস্ত, পোড়াকাটি আর মণিপুর এটা অভ্যস্ত। সন্দেশখালী আমার বিজেপির অভ্যস্ত নেই কেউ। ম্যান পাওয়ার আপনার কাছে আছে? আছে, ম্যান পাওয়ার আছে, এটা ইউজ করার ম্যান পাওয়ার আছে। বোমের কোনো সাপ্লাই লাগবে না? বোমের সাপ্লাই লাগবে শুধু এই হলেই ঠিক আছে। মোটামুটি কার্টিজ কটা লাগবে? 30টা চালাতে গেলে অন্তত এগুলো ধরুন কি পর্যায়ের আছে? মানে আমরা তো দেবো 6টাও কোনোটা থাকে, কোনোটা সিঙ্গেল থাকে না, সিঙ্গেল না, সব 6 ধরুন 12টা করে ধরে 3 বার 360। হ্যাঁ 360। এটাও তাই, তাহলে 240। ডবল না থাকলে মুশকিল, সবসময় ডবল। দাদা একটা জিনিস, হওয়ার পরে মাল কিন্তু ফুল ফেরত, নাহলে কিন্তু চাপ। না ঠিক আছে, কারণ এই মাল যদি একটাও কারো কাছে পাওয়া যায় পরবর্তীকালে যেমন আলোচনা হচ্ছে, আবার ওদেরকে আমার ওয়ান ম্যান করে ডাকতে হবে আলোচনা। আপনি ধরুন এখানে 30 জন, এখানে 20 জন, এদেরকে 3টে বা 4টে টিম করে দিলেন, টিমের মাথায় একটা, তারই দায়িত্ব ভাই, ডিস্ট্রিবিউশনও তোমার দায়িত্ব, কালেকশন করে আনাও আমার দায়িত্ব। মাল আর হচ্ছে ফায়ারিং যদি হয় ফুল কালেকশন করে ডিস্ট্রয় করবে, ফুল যেন কারোর হাতে না পড়ে, ঠিক আছে? এটা একদম মাথায় রাখবেন। তাহলে এখানে আপনার 30টা পিস্তল, এখানে 20টা পিস্তল হলে আপনার এরিয়া কমপ্লিট হয়ে গেল। আর আপনার মোটামুটি 1 লাখ টাকা ফান্ড হলে আপনি এখন চালিয়ে নিতে পারবেন। আর মদ মোটামুটি আপনার পার বুথে যদি 5,000 টাকা মদ দেওয়া হয়, আপনার মহিলা পুরুষ মিটে যাবে। মহিলাদের আর কোনো ডিমান্ড বলতে আমার এই 5টা বুথে যারা আন্দোলনকারী আছে, এগুলো একটু ডিমান্ড আছে, ওই যেটা আর্থিক দিকটা দেখলে মানে ওটা হচ্ছে আন্দোলনকারীদের আগে যে আন্দোলন করার জন্য যে টাকা পয়সা দেওয়া হচ্ছিল সেটা এখন বন্ধ হয়েছে, ওটাকে আবার একটু রানিং মাঝে মাঝে ওদেরকে একটা স্টেপ দেওয়া, সেটা ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। যেখানে হয়তো দেওয়া হচ্ছে আপনার ফোন করতে পারবেন, একদম করবেন, একদম। আমি কম করবো, আপনারা বেশি করবেন। হ্যাঁ, কারণ শুনুন, আমরা ফোন যে করব, আমি গিয়ে শুধু আমার সংগঠনের কথা বলবো, সেটাও আপনি ওখানে গিয়ে তাদের ডেকে না, ডেকে 1:1 ডেকে এনে, ঠিক আছে, আমরা ওটাও জিজ্ঞাসাবাদ করবো না, কিন্তু না, আপনি এদের সাথে কমিউনিকেট করবেন ডেকে এদের সাথে। আপনি সংগঠনের বিষয়টাই আমি বেশি বলবো, হ্যাঁ ওটা কম ব্যাস। কারণ শেষে শুধু ওরা যেন এটা মাথায় ঢোকে যে এটা আপনার থ্রুতেই হচ্ছে, এইটা যেন ওদের কাছে ক্লিয়ার থাকে। কারণ নাহলে তো ভাববে যে কে না কে দিয়ে গেল, আমার সংগঠনের কোনো এর মধ্যে বেরিয়ে নেই, এটা ভাবলে তো হবে না। একটু হেঁটে দেওয়া যে আর পাওয়া গেল কিনা, একদম ঠিক আছে। বললাম না, 500 টাকায় আপনার এক রাতে গুলিয়ে যেতে পারে যে কোনো বিষয়। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা হিসাব তো নিলাম, ওটার উপর হিসাব নেব, ওটা হবে, অসুবিধা নেই। আর এখানে আপনি দাদা বলুন, আমাকে যতটা পারবেন নাম্বারের লিস্ট দিন, ওদেরকে আস্তে আস্তে কথা বলা শুরু করতে হবে। দাদার কাছ থেকে নম্বরগুলো দেখে
দাদা সিগারেট খাবে? হ্যাঁ দাদা সিগারেট খাবে? হ্যাঁ অঞ্জলি সিংহ। আচ্ছা, এদেরকে টাকা পয়সা দেওয়ার পরে এদের মিটিং মিছিলে এরা আন্দোলন ফান্দোলনে আসবে তো? আর একটা জিনিস দাদা, ছেলে জুড়ে দেবো না ওর মধ্যে, একটা জিনিস, যে জিনিসটা কিন্তু করাটা খুব দরকার। এই এখন যখনই বিডিও ঢুকছে, এসডিও ঢুকছে, এমএলএ মন্ত্রীরা আসছে, এই সময় কিন্তু এদেরকে বাজে কিছু না কিন্তু ঘিরে ধরে বিক্ষোভ। এতদিন আপনারা আসেননি কেন? এতদিন আমরা যখন নিপীড়িত হচ্ছিলাম, আপনারা তো এখান থেকে 100 কিলোমিটারের মধ্যে থাকেন, 70 কিলোমিটার মধ্যে থাকেন, আপনারা এতদিনে আসলেন না কেন? এই জিনিসটা কিন্তু মানে সব যেখানেই যে ঢুকবে, ছোট নেতা বড় নেতা যেই ঢুকবে, এটা ঘিরে ধরে কিন্তু কনস্ট্যান্ট এটা চলতে থাকে। ঠিক আছে। অঞ্জলি সিংহ 77 19 18 71 07 মামনি সিং 85 09 না, আমার কাছে নাম শার্ট করে লিখে 8509 13 4509 4509 লতিকা সিংহ। আন্দোলনকারীদের দিচ্ছি সব, ঠিক আছে। এদের মধ্যে টিভিতে কাদের কাদের মুখ দেখা গেছিল সেটা একটু আপনাদের একটু আলাদা করে দেবেন, মানে তাদেরকে একটু আলাদা কেয়ার নেবেন, বুঝতে পেরেছেন তো? লতিকা সিংহ হয়েছে 704947 883 83 আবারও 83 হ্যাঁ 34 আলমতি সিং নম্বর 70 74 16 24 71। আচ্ছা, ব্র্যাকেট না দাদা 7। আচ্ছা, কার কোন পাড়াটা একটু বলে দেন। হচ্ছে সিংহপাড়া। এই টোটালটাই সিংহপাড়া চলছে, তাই তো? সিংহপাড়া শেষ হলে আমাকে বলবেন। সীমা সিংহ 89 18 57 3159 শ্রাবন্তী সিংহ 83 83 48 84 67 36 শিবানী সিংহ। শিবানী সিংহ হলো না? শ্রাবন্তী সিংহ হয়েছে না? 98 00 90 40 এটা বোঝাও যাচ্ছে না। 9800 90ই হবে। শোনো 90 লেখো, ব্র্যাকেট আবার 40 করে না, এখানটাকে একটা অবলিক দাও, 4 দিয়ে আবার একটা করে দাও, এটা 4, ঠিক আছে? বুঝতে পারবে? হ্যাঁ ঠিক আছে।
987335। মালতী সিং 89। সিংহটা কি হচ্ছে এসসি? ওরাই 89 এসটি সিং। এসটি 89 1048 2083। গীতা সিং 83 88 06 48। আচ্ছা কি হলো মিলি নেন 83 88 06 84 84 না 84 06। তা কি নাম হলো? গীতা গীতা সিং। ঠিক আছে। মালতী আর গীতা এটা সিংহপাড়া কমপ্লিট হলো। সিংহটা অবরত হলো, যে কজন দিয়েছিল ডিস্ট্রিবিউট করা হবে পাড়া ধরে ধরে একবার করে বেরিয়ে চলে আসতে হবে। বেশি গ্যাদারিং করলে কিন্তু পুলিশের চোখে পড়ে যায়। অনিমা সর্দার। এটা আবার অন্য জায়গা, তাই তো? এটা পোলপাড়া, সন্দেশখালী পোলপাড়া। আচ্ছা। তনিমা সর্দার। সর্দার। নম্বর অলকারি 93 61 28 89 14। অলকারি। আড়িটা মনে এসছে। অলকারি লিখেছে 83 71 97 48 34। সন্ধ্যারানী সরকার। এই 85 14 98 58 00। পুলটি পাত্র। পুলটি পুলটি লিখেছে। পুলটি পুলটি PULTI। পুলটি থেকে কোথা? 79 80 21 2461। শ্যামলী পাত্র। সেভেন সিক্স 99 12 28
37। বৃষ্টি সারাদিনই হবে, বৃষ্টি সারাদিন হবে। শুক্লা সিংহ, একটা সন্দেশখালী মাঝের পাড়। এই যে আগের নামগুলি বললেন, এটা কোথায়? পোলপাড়া লিখলাম। এটা পোলপাড়া কমপ্লিট হয়ে গেলে এখান থেকে আবার মাঝের পাড়া, সন্দেশখালী মাঝের পাড়া, পোলপাড়া। সবচেয়ে বেশি মহিলা মনে আপনার এই সন্দেশখালী থেকে বেরিয়েছে, বেরিয়েছে সব সন্দেশখালী। শুক্লা সিংহ, এটা নম্বর নেই কোনো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এনাদের কাগজ থেকে হ্যাঁ, পেয়ে যাবে। মায়া দে, ডবল 9 ডবল 3 83 87 00। এটা সাংঘাতিক মহিলা আর কি, ঠিক আছে? সব মুখ খুলতে পারো বিরাট। আপনারা যদি মায়াদের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারেন তাহলে লড়িয়ে দিতে পারবেন, ঠিক আছে? তৈরি করতে হবে। এটা ভাদ্রি সিংহ, ভাতৃ সিংহ। 70। এদেরকে আর প্রচারে পাঠাবো মনে করছিলাম, পাঠাতে হবে সহযোগিতা করে, ঠিক আছে? 7098 06 8262। করবি মিস্ত্রি, করবি। শেফালি, মিস্ত্রির নম্বরটা ওর নম্বর নেই, ওই একই জায়গার মধ্যে পাওয়া যায়। শেফালি দাস। এদের স্বামীরা এদেরকে সাপোর্ট করছে তো একদম, ওরাই তো স্বামী স্ত্রী আন্দোলন। এখানে স্বামী স্ত্রী আন্দোলন। কেস খেয়েছে না, স্ত্রীও কেস খেয়েছে, স্বামীও কেস খেয়েছে। শেফালি দাসের নম্বরটা বলো। শেফালি দাসের 98 32 89 723। এইটা মনে নাম্বার মিস্টেক না, 9টা আছে। 9টা আছে এই নাম্বারটা, ভুল করে দিয়েছে 9টা। ঠিক আছে, ওই একই জায়গার মধ্যে আমরা পেয়ে যাবো নাম। এদের কোন পাড়া হলো? এটা মাঝের পাড়া চলছে। যে পাড়াতে আমাদের মাঝের পাড়া আরো নাম শুভেন্দুদার অফিস আরো ঢুকবে, কিন্তু ওরা দিতে পারে। মানে এটা কি মাঝের পাড়া শেষ? মাঝের পাড়া শেষ হল। এর মধ্যে দাদা কাদের টিভি, মানে টিভির সামনে কারা কারা এসেছিল সেটা একটু বলে দেন। মায়াদে এসছে। মায়াদে মানে হচ্ছে এই যে খুব মুখ খুলে, তাই তো? আর
খুলেছে অনেকে, আমি তাদের কারণ কি তারা যেহেতু আইডেন্টিফাইড, ওদের দিকে আমাদের একটু বেশি নজর রাখতে হবে। হ্যাঁ মোবাইলটা ক্যাব রাখুন দেখি, এবার অন্য পাড়ায় চলে যাবে। এখান থেকে কিছু গ্যাপ রাখো, তাই তো? পাপিয়া দাস, পাপিয়া দাস 7001521669। কাঞ্চন সর্দার, মেয়ে কাঞ্চনী, কাঞ্চন তো বেটার, কাঞ্চনী মেয়ে হবে। কাঞ্চনী মেয়ে হবে। কাঞ্চন সর্দার 9074917996। বন্দনা সর্দার 7811014293। রুমা সর্দার 6282612624। প্রতিমা সর্দার 9749843408। উর্মিলা সর্দার 62 হয়েছে 6296118508 হয়েছে। আচ্ছা, শিমলা সর্দার, এর নাম্বার নেই। শিমলা এটা সব কোন পাড়া? এটা হচ্ছে কাঠখালি নতুন পাড়া, সন্দেশখালী কাঠখালি নতুন পাড়া। একসাথে পেয়ে যাবে। তো একটু লিখে রাখুন, কাঠখালি লিখুন, কাঠখালি নতুন পাড়া এই জায়গা, তাহলে এদেরকে এই কর্নারের সুবিধে হবে। কাঠখালি নতুন পাড়া। এটা হয়ে গেল, তাই তো? কতজন হয়েছে আমাদের এখন পর্যন্ত হলো? এইদিকে 8, ওইদিকে 19, 8 আর 19 27। একজনকে দিতে বললাম, তা সে আর দিতেই পারলাম। সুবর্ণী সর্দার নাম্বার? সুবর্ণী সর্দার 6285200454। প্রমিলা সর্দার 7908589095। সন্ধ্যারানী সর্দার, সন্ধ্যারানীর নাম আছে দেখুন তো। আছে সন্ধ্যারানী সর্দার আছে 85149195।
85149998। হ্যাঁ 800 এটা। তোমার এখানে এগুলো একটা সেকেন্ড লিস্ট করা ছিল, পরবর্তীতে আর খাগাটে পাত্রের নাম দিয়ে দাও। আচ্ছা অষ্টমী সর্দার 9083759559। এটা পোল পড়ার হচ্ছে। সুচিত্রা সর্দার 98 হয়েছে 361446 303। আচ্ছা স্বপ্না পরামান্য ওবিসি মনে হচ্ছে। হ্যালো হ্যাঁ ভালো আছি। বলুন বলুন। বাড়িতে আছি। না সন্দেশখালি যায়নি আজকে। হ্যাঁ হ্যাঁ খবর ভালো আছে। আমি একটু পরে আপনাকে করছি, একটু কাজ করছি তো। আজকে হচ্ছে বাদুড়িয়া ওই দিকে আছে, ওই হিঙ্গলগঞ্জের আর একটা পার্ট আছে যেটা ওই পার্টে আছে। ঠিক আছে আমাদের দিকে শিডিউল এখনো দেয়নি, আমাদের লোকসভা কনভেনার আছে নিশ্চয় শিডিউল হচ্ছে, জানিয়ে দেবে। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। কি নাম বললাম? সুচিত্রা স্বপ্না পরামান্য। স্বপ্না পরামান্য 8609297920। বৈশাখী সর্দার বৈশাখী 8609424145। অনিমা সর্দার 9593174114। ঠিক আছে ওই পর্যন্ত 9593174114। পুষ্পরানী সর্দার 6295712293। 62957। আরতি মাইতি নয়টা হচ্ছে না, এটা 9টা হচ্ছে। আরেকবার দেখেন দেখি পুষ্পরানীটা। পুষ্পরানী 6295712293। এটার মনে মিস্টেক আছে, মিস্টেক আছে একটা নাম্বার। আরতি মাইতি সেই চলছে 93। এটা হচ্ছে শিবু হাজার, ওখানে এদের জমি সব জবরদখল করে ঘের করছিল। 9339057115। 9339057115। ঠিক আছে। মানসী সাঁতরা 76
99 3 4 6 46 হয়েছে না? কিরকম হচ্ছে 9769934 হয়েছে। 7699 আমি আবার বলছি 7699346116 মৌসুমী দাস এর নম্বর নেই। আচ্ছা মৌসুমী দাস আর টুম্পা পাত্র 97 34 54 47 89 সুলতা দাস 76 হয়েছে 99 35 41 44 সারথী দাস 91 34 35 52 7 অনামিকা দাস 62 97 33 76 87 একদিন বললেন খুব আন্দোলন করেছে বিনা না কি নাম বললেন? বিনা মাইতি। ও কোথাকার? ওটা পাত্রপাড়া ওই একদম ওই হচ্ছে আপনার লেখা যেখানে প্রার্থী বিনা মাইতি। আমার তাহলে এখানে হয়ে গেল 41, আমার প্রায় 50টা হয়ে আসলো। লতিকা সিংহ নাম নেই, লতিকা সিংহটা ওটা সিংহপাড়ার মধ্যে আছে। আচ্ছা লতিকা সিংহ কোথায় আছে? আর এই লতিকা সিংহ ইসের মধ্যে পোলপাড়া দুটো একটু গরিব মানুষের ছেলে যারা কাজ করছে দেওয়া যাবে দুটো নাম সোশ্যাল মিডিয়ার ছেলে আছে। ছেলেদের আলাদা নিচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা সেটা এই 40 হলো, এটা 40 নম্বর আপনার ওই লতিকা কি বললেন? লতিকা সিংহ তারপর পরবর্তী ভাবা যাবে। লতিকা সিংহ নাম্বার আছে? লতিকা সিংহ নাম্বার নেই। তাহলে এই পাত্রপাড়া থেকে আপনি বিনা নাম্বারটা দেখেন তাহলে পাত্রপাড়া। এবারে বলুন আপনার ছেলেদের কারা অ্যাক্টিভ রয়েছে তার মধ্যে। এবার আপনাদের বলি, হ্যাঁ এবারে আছে আমি যে কটা দিয়েছি সব কর্নার থেকে। আগে তো গিরি আছে, গিরি হ্যাঁ গিরিটাই উল্টো পাল্টা করেছে কিছু। জানেন কত টাকা পাঠিয়েছে ওর কাছে? আমি 9-6 করে দিয়েছি। আমি চাইছি আমার একটু সরাসরি এসে আমার কাছে দিতে হবে না, সব হবে, কিন্তু চিন্তা করবেন না। আপনার যেটা দরকার সেটাও হবে, বাকি এদের গুলো হবে। আমরা দেখে দেবেন। কারণ দাদা গিরির কাছে অনেক কিছু পাঠাইছে, কিন্তু একটাও আমার কাছে পরিষেবা আছে অনেক কিছু। মানে ফোন মনে এখন পর্যন্ত পাঠিয়েছে প্রায় 14 থেকে। আমি ফোন পেয়েছি বুঝতে পারছেন 14 থেকে যেখানে শান্তনু ফোন পেয়েছে, আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। শান্তনু দুটো পাইছে ফোন, ও দুটো পেয়েছে আমাকে বলেছে। শান্তনু বলেছি ভালো ছেলে এবং আমার সঙ্গে একদম সুন্দর কোঅপারেশন। চারটে ফোন, দুটো পাওয়ার ব্যাংক। হ্যাঁ 4টে পাওয়ার ব্যাংক, দুটো পাওয়ার ব্যাংক, 4টে ফোন, দুটো পাওয়ার ব্যাংক ও পেয়েছে। এখানে আমি 10টার মধ্যে আমি একটা ব্যবহার করব, আপনাকে বলেই দিই। হ্যাঁ অবশ্যই মধ্যে আমি একটা ব্যবহার করব। আমি সবচেয়ে না আমি যা বলে কয়ে নেব। এই চারজন তাহলে আমি কি পরিষেবা পেয়েছি এবার আপনি ভাবুন। যেখানে আমার আন্দোলন যেটা ভারতবর্ষে নিয়ে
মোদি সাহেব প্রথমেই সেটাকে ইস্যু করে ফার্স্ট শুরু করছে সন্দেশখালী, ফিনিশিং সন্দেশখালী। আর সেই জায়গা থেকে আমি করুণ অবস্থার মধ্যে আছি, আপনি বুঝে নেন। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নন্দীগ্রামের থেকে বড় আন্দোলন বলছে, যেটা ভারতবর্ষের বুকে সেরা আন্দোলন, যেটা এক ফোঁটা রক্ত ঝরে। उम्मीद करता हूं इस स्टिंग ऑपरेशन को देखने के बाद आप खुद समझदार हैं, किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। असली लगता है, नकली लगता है, फिक्स्ड है, नहीं है। मैं आपको अपने मीडिया के अनुभव से बताता हूं, कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी कुछ बयान देना चाहता है, जैसे मान लीजिए मैं कोई खुलासा करना चाहता हूं, लेकिन मैं खुल के बयान नहीं दे सकता, तो मैं उनको कहता हूं कि आप स्टिंग ऑपरेशन कर लो और मैं सारी बात बोल दूंगा। और उसके बाद में जब बवाल होगा तो कहूंगा कि मैंने तो कुछ बोला नहीं, ये तो हिडन कैमरे से कहीं से रिकॉर्ड कर लिया है, पता नहीं क्या है, मैंने कोई जानबूझ के तो बयान दिया नहीं। जैसे मान लीजिए मोदी जी के कोई मंत्री हैं और वो ये चाहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ एक अभियान छेड़ा जाए, तो वो खुल के नहीं आएंगे, लेकिन पता चला उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया गया, उसमें सारी बातें बता दी जो पब्लिक में आ गई। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें किसी भी नतीजे पर इस समय नहीं पहुंचा सकता। नमस्कार, जय हिंद।